Welcome to episode 11. This is what's coming up at Serendipity Homestead. And along with the usual ups and downs, we were on the telly again. Barnsley, Eugene, Yorkshire. This week, if you've been keeping up with the Serendipity Homestead Facebook page, you'll know that we've had friends visiting, and we've just been showing them around Popovo and Palamatsa and spending time enjoying the peace and quiet and the red hot sunshine. They gave us quite a surprise when they came through the arrivals gate. Here we have the chicks, Buddy's chicks. Absolutely brilliant. And they fetched John his Speedy's pork pie. He's a very happy chap. Oh, are you winking at me? You have a lovely. Oh, it's an emotion. Oh. While our friends were here, we had a special birthday celebration, and so we took them to Macau's. Quite popular with a lot of the expats in Bulgaria. So we've come here today because it's our lovely friend Carol's birthday, and she's been given a free drink or 10. And what have you got to say, Carol? It's just like being a brewer. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cosmo. Happy birthday to you. And the amazing staff did not let us down. Happy birthday, Carol. Woo! What is fireworks? We had some beautiful red hot days, followed by some amazing thunderstorms. But sadly, even though the village needed water, it caused its own devastation. Over the last 2 days, we've had red hot weather, but then almighty storms at night and rain is so destructive that you don't know, well, you just don't see it coming. At least my sweet corn, oh no, a couple of sweet corn have gone. It knocked all these down the night before, so we staked them down again, up by the roots. Same here. Even amidst all these tangled sunflowers and pumpkins, but it still ragged them up by the roots. It better not come back.
guys, this is just to let you know how the competition's going to work for the winner free stay. These are all the names of the people that have answered all 5 questions correctly, and these are all the numbers that we've allocated to your name. This video will go live on YouTube at 12 noon BG time, 10 AM UK time. At 1 PM BG, 11 AM UK, we will go live. We are going to put all these numbers on a number generator. We are going live so that you can see that it is all done above board and honestly. Once the number is being chosen, that number is allocated, the name that number is allocated to wins the free stay. Your free stay comprises of 3 nights, completely free. Now you can use it for a long weekend, or if you would like to come and stay longer, we will knock the price of the 3 nights off your booking. The offer does not include flights or transfers, hence it's called a free stay. That is as simple as it gets. Your names are allocated a number. We will go live for the number generator to pick the winner. Once the number's picked, the name to that number is the one that wins the free stay. The free stay is for 3 nights, completely free at Serendipity Homestead. You can use it as a long weekend, or we can knock the price of the 3 nights off a longer stay if that's what you wish. It's that simple. Good luck. I want to let you all know as well that the TV company that filmed us a couple of weeks ago, along with some other of the villagers, rang us actually the day that we lost all the dogs, to be honest, and asked if we would kind of let them do a full TV episode about us and Serendipity and why we moved to Bulgaria. Obviously, we jumped at the chance. So I've just put a few clips in now because it is in Bulgarian, because it was Bulgarian TV. I think I'm not sure if it's like their Look North or Calendar or whatever. I'm really not sure. But they did a 6-minute clip on their TV show about us and Serendipity and the animals and our life and why we came here, and asked us about what we missed and all that, but it is all in Bulgarian. So I've only put a few clips on now, and then after the fun bits, the outtakes, the bit of fun that we've been having, I've added it to the end of this episode rather than putting a link. So if you watch all this video, and then you'll see the fun bits, and then the 6 minutes at the end is the interview with us by the TV company for anybody that's interested that might want to watch it. Thank you. Yeah, of course. Джон и съпругата му Джулия покрай къщата за гости. Всички животни, които гледаме тук – кози, патици, кокошки. Джон и жена му Джулиан разказват за себе си, че са бегалци. Те са от английския град Барнсли, Южен Йоркшир, където има изморително и монотонно ежедневие. Двамата работят. Fun and sunshine, there's enough for everyone. All that's missing is the sea. Now here's a mega mix for you, ladies and gentlemen. Somewhere over the rainbow. I say we took a photo and we're having a tea. Boys, hats, trousers. Not that cold.
then. Everybody in the air raid shelters? I'm not saying it's dangerous at all. Don't worry. Don't be worried. You're perfectly safe. Look, you know. Сега ние ще отидем в Русенско. Колегата очевидно не е съвсем. Да, защото вече сме ви разказвали за поповското село Паламарца, най-интернационалното село в България, в което живеят цели 23 националности, забележете. Най-голямата общност там са англичаните. Of course. Yeah, of course. Джон и съпругата му Джулиан покрай къщата за гости са създали симпатична малка животинска ферма в двора си. Интересното обаче е, че в нея от всички животни са толкова обичани, че са със статут единствено на домашни любимци. Джон и жена му Джулиан разказват за себе си, че са бегалци. Те са от английския град Барнсли, Южен Йоркшир, където имали изморително и монотонно ежедневие. Двамата работели в местна туристическа агенция, където тя била пътнически агент, а той карал автобус. С него возил английски пенсионери по курортите на Италия и Испания. За него и Джулс обаче не оставало никакво време за почивка. Не били ходили никъде цели 15 години и се трудели само за да плащат сметките си. Импулсивно купили къщата в Паламарца преди 5 години и повече не са си тръгвали от тук. Сега дворът им кипи от живот. Тук са козичките порода пигмей, патетата, пилетата, зайците. Винаги сме се мечтали да живеем по друг начин, да сме независими, да имаме свое стопанство, което да ни храни. Но знаете ли, оказа се, че аз не мога да коля животни. Това вече са само домашни любимци. Всички животни, които гледаме тук, кози, патици, кокошки, те всички са постоянни жители в нашия двор. Преди това имали ли сте някакви животни? До сега сме имали само една котка у дома в Англия. А когато се преместихме тук, само след една седмица вече имахме 5 кокошки и 2 патици. Така се появи нашата животинска ферма и започна да се разраства. Идеята беше да станем едно независимо стопанство, което само произвежда своето месо и зеленчуците си. Но, когато се стигна до момента да се колят животни за добив на месо, ние не можехме да го направим. Не можехме да убием тези животинки. Те ни бяха като деца. Тогава на помощ дойдоха съседите ни, но ние се оказахме ферма, в която не се колят животни. Значи никога не сте заколили животно или птица тук? Не. Опитахме веднъж. Опита се да ни помогне един съсед, който сам си коли кокошките и патиците. Той 2 пъти ни показа от тях как става това, но ние установихме, че сърце ни дава, че това просто не е за нас. А когато същия човек ни донесе месо на заклано от него животно, ние не можахме дори да го вкусим. А знаехте ли нещо за отглеждането на зеленчуци? В Англия преди време бях отгледала една тиква за Хелоуин. Когато пристигнахме да живеем тук обаче, скоро ни стана ясно колко дружелюбни са българите. Имам една съседка, тя все още живее в къщата зад нас. Един ден просто дойде и ни насади една леха с домати. После продължи да идва и да ни показва как да ги гледаме. Съветваше ни какви нови растения да пробваме и ние вече 4 години го правим. Започваме да се научаваме кое как става. Защо България и защо Паламарца? Харесваме този скок във времето, който България предлага. Тук има модерни технологии. Има бърз интернет. А в същото време излизаш навън пред портата и гледаш как минава стадо овце. Бягат агнете нагоре-надолу, минават каруци, впрегнати с коне. Това няма как да се види в Англия. България е красива страна. Тук има много слънчеви дни. През зимата вали сняг, а в Англия сме изгубили всичко това. Там просто непрекъснато вали. Дъжд, дъжд, дъжд. Постоянно.
А в България все още има 4 сезона. Малката допълнителна сграда в двора си Джон и Джулиан Хемсли превърнали в къща за посрещане на деца, внуци и приятели. В останалото време решили да я дават на туристи и така да припечелват по някой лев допълнително над пенсиите си. Покрай нашите животинки ни хрумна и другата идея, след като ремонтирахме и обзаведохме къщата за гости, че можем да предложим на нашите гости престой в една ферма за домашни любимци. Семействата идват, ходят по двора и се радват на животинките. Могат да видят как си ги гледаме, могат да съберат сами пресни яйца за закуската. Това искаме да дадем на хората, да се докоснат до живота, който ние живеем на село постоянно. Съжалявате ли за нещо? Не сме имали никакви съжаления. Нито едно. Единственото е семейството ни. Липсват ни внуците. Това е единственото. Само за семейството си страдаме, за нищо друго. Нищо друго. Само ако можеше да ги преместя всичките тук, щеше да е идеално. Да, идеално. Ако ни е хубаво да гледаме внуците ни как бягат след животинките, как хранят зайчетата или събират яйца от полозите на кокошките. Или как опитват да говорят български с съседите. Даже внуците ни вече се опитват да казват думички на български. Прекрасно е да го гледаме това. Те се чувстват страхотно в тази среда. Нямат шанс да преживеят всичко това в Великобритания. Над прага на къщата си са написали английската дума serendipity, която означава щастлива случайност. Джон и Джулиан обаче вярват, че в пристигането им в село Паламарца няма нищо случайно и това е намеса от самата съдба, защото до този момент животът им тук е изпълнен само със щастие.